ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 174 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਈਮੇਲਸ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो बेशक 174 दिन कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੁਣ ਈਵਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਸੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਫੋਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, और बहाना ये लाया गया कि रिपब्लिक डे के उत्ते कोई गड़बड़ ना होए। लेकिन अजे भी कश्मीर दे विच जिहड़े हालात ने वो उवें दे ही बरकरार ने जिवें कि 5 अगस्त दे तो जिन्हां दी शुरुआत हुई। सो असीं उन्हां दी पीड़ नाल अपनी पीड़ साझी करते हैं क्योंकि असीं महसूस कर सकते सी पंजाब च संताप नूं हंडाया होया है और हुण भी असीं देख रहे हैं कि उही तौर तरीके, उही नीतियां और साडा दुश्मन भी एक है और साडे लई राह भी इक्को ही है आज़ादी दा। और जिथे भी दुनिया भर प्रोटेस्ट होए ने, जिथे रिपब्लिक डे इंडिया दे सो कॉल्ड जिहड़ा कि काला दिन है, उत्थे कश्मीरियां और सिखां ने मोढे नाल मोढा जोड़ के जिहड़ा वो भारत सरकार दे जुल्मां नूं ही नहीं कंडैम कीता, अपने आज़ादी दे रिजोल्व नूं भी जिहड़ा वो दोहराया। और जिवें ये चल रहा है साडे एड फॉर्म च भी कि 5 फरवरी ਨੂੰ कश्मीर सॉलीडैरिटी डे है और ਜ਼ਾਹਰ है उस दिन ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ के पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक ਵੱਲੋਂ फंक्शन रखा गया कश्मीरियों नाल सॉलीडैरिटी का। और साडे मित्र सलीम मलिक साहब जिहड़े सानू अचानक विछोड़ा दे गए, उन्हां दी याद नूं भी समर्पित है। और इस तरह होर जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ एक फंक्शन जिहड़ा 2 फरवरी ਨੂੰ ब्रुकलिन च रखा होया है। उन्होंने मेरे नाल टैक्सस हुंदियां ही संपर्क किया सी। मैं दस्सिया सी भी असीं जरूर जिहड़ा वो आवांगे। वो 2 फरवरी संडे शाम दा है। उस बारे भी जदों ही डिटेल्स आईयां असीं इहनूं चालू करा जिहड़ा वो ऐड भी चलावांगे। और इहदे नाल असीं ये भी दस दईए कि साडे वीर सुखविंदर सिंह हंसरा, वीर सुखदेव सिंह और टोरंटो वासी साडे होर प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 फरवरी ਨੂੰ TV 84 ਦੇ ਲਈ फंड रेजिंग डिनर ਤਾਂ ਕਿ सच की आवाज़ बुलंद रहे रखा होया। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਚਲਾ देंगे। हालां सोशल मीडिया ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ सच हक इंसाफ की आवाज़ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, लगातारता ਨਾਲ बुलंद रख ਸਕੀਏ। कुछ मैं क्विकली लिखता और फिर ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ जीशन जावेद परचा सिस्टम इंजीनियर ने स्वैन नेटवर्क और ये सऊदी अरेबिया चो सानू लिखते हैं। और उन्होंने कहा कि भी मैं पिछले 20 साल तो सऊदी अरेबिया च और आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑलवेज योर प्रोग्राम एंड होस्ट ऑफ दिस TV प्रोग्राम इज़ सो नाइस एंड स्पेशली इन इंट्रोडक्शन व्हेन शी से डेट मंथ एंड ईयर इन देसी मंथ आई लव इट। सो उन्होंने बहुत चंगा लगता है क्योंकि साडी उस धरती के मौसमां नाल जुड़े हुए महीने ने और उन्होंने नाल ही फिर सौण भादो अस्सू कत्तक सारे ही जिहड़े ने साडी याद दहानी करवांदे। एंड डॉक्टर साहब इज़ वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एज ही स्पीक्स वेरी पोलाइट इन वेरी स्वीट पंजाबी। बहुत बहुत शुक्रिया जीशन जी कॉम्प्लीमेंट लई। रिगार्डिंग 23 जनवरी 2020 प्रोग्राम, हैट्स ऑफ टू यू एंड यू गाइज पॉइंटिंग आउट कश्मीरी इशूज़। और ਉਹਦੇ शायद उन्होंने एक किते भुलेखा है कि भी शायद असीं ये प्रोग्राम भारत च बैठ के करते हैं। उन्होंने कहा वाइल लिविंग इन इंडिया जां ये क्यों इस किस्म का। हालां असीं अमेरिका दे न्यूयॉर्क शहर चों करते हैं पर जे असीं भारत च भी हुंदे करदे जरूर, भावें फिर जेल चों कर रहे हुंदे
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੀੜ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਗਿਵ ਯੂ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਫॉर truth. Allah protect you from any harm. बहुत शुक्रिया and wish you guys to see in Kartarpur as it's our beloved place and gift for us as we meet our Sikh brothers at religious place. बहुत बहुत शुक्रिया जीशन जी, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਬੀਬੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। The new change is good. It lets us listen all the program, a positive change कि जड़ा ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ segments ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We are now listening Gurbani and became interested in Sikh history ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। So I'll request you to start question answer session about Sikhi knowledge. We have a lot of religious and historical questions as well, so please answer ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਅਫਸਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। I get from your program complete report on India and Pakistan and I'm losing interest with the Pakistani talk shows. Thank you। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਅਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ 2019 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਖਬਰ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Pakistan's anti-Imran Khan media spread a false rumor and I am afraid you also got trapped in this propaganda. You reported, and I may say without verifying, a Transparency International report regarding downgrading Pakistan by 1 point. There are TV channels on payroll of old corrupt politicians who were quick to highlight this report and blaming Imran Khan's government for it without verifying. That report was compiled from data gathered during the years 2015 to 2019 when Imran Khan was not in office. और उन्होंने कहा भी उस पीरियड दी है जो अजे उन्होंने चार्ज नहीं सी लिया। I am not saying that there is no corruption since Imran Khan's tenure in office, but the corruption has seen a huge decline from that of previous regime. कहते मैं तो नहीं कहता भी नहीं है corruption, पर पिछे नालों काफ़ी घटी है। I must admit Imran Khan has a mountain to climb to minimize the corruption in Pakistan, but he is following the right direction ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। I am sure that you honestly believed that the report was for the year when Imran Khan was in power, and no doubt corrupt media in Pakistan wanted the world to believe that, but I expected a respectable channel like yourself to check the validity of this report। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਫੀਕ ਅਨਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਓ ਦੈਟ the facts are known
आई थिंक यू ओ इमरान खान एन अपॉलोजी। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਅਨਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਹਾਂ ਆਲਵੇਜ਼। ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਓਨੈਸਟ ਨੇ ਜੀ ਖੁਦ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਈਮੇਲਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਹੀ ਜਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਸਲਾਮ ਹੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਫਰੋਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਕਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੈयद ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਸੋ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਜਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। 610 ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 6 ਬਲੀਵ ਇਨ ਲਵ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਕਰੇਜ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਤਨਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੀ ਸੌਰੀ। अच्छा ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ जी मतलब साल से ऊपर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और बोल के तरह के प्रोग्राम या सच नहीं कहीं देखा, आप सच बोलते हैं जी। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਮਿਹਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਡਨਲੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਵੈਲਕਮ बैक, थैंक यू सो मच। एंड बलराज चाल लिखते ने वाहिगुरु जी वसदे हसदे रहो तुसी भी जी। सो सुरिंदर सिंह जी कहते हैं कि वाहिगुरु जी मेहर करन जी वाहिगुरु जी। फिर बलविंदर सिंह जी लिखते हैं सिंह साहब जी बठिंडे तू एक कश्मीरी लड़का सी आई स्टाफ ने चुक लिया, सिख जथेबंदियां दे रोह नूं देखदे होए उस नूं सुल्फे दा केस पा अंदर सुट्टा। हाँ ये बहुत कुछ चल रहा उत्थे इस ਵੇਲੇ और आने वाले दिनों च इस किस्म ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਂਡ ਸੈਫ ਨਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਤਨਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕਸ ਬਾਬਾ ਕਾਦੇ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਸੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ? ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨ ਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣ ਉਹ TV84 ਐਟ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ SOS@tv84.tv ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਤਨਵੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂक्स फॉर गुड जॉब। एंड फिर राजा तनवीर जी कहते हैं कि क्या ये सब इस वक्त होना था जब पाकिस्तान और सिख ब्रदर्स एक हो रहे हैं? एक दिन न्यूज़ मिलते हैं कि एक सिख बच्ची के साथ कुछ पाकिस्तान में ये हुआ, फिर जे सिख का मर्डर हो गया, फिर बाबा गुरु नानक नहीं राजा तनवीर जी बिल्कुल ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ग्रेट डॉक्टर साहब। एंड ताहिर दुग्गर जी लिखते ने डॉक्टर साहब मोदी को मार देना चाहिए जे इंसानियत का कातिल है। देखो ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ sin kills the sinner जी, और पंजाबी 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ जी।
ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ sin ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਰਮ ਟੂ ਦਾ ਟੀਥ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਢਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਟਾਰ ਵੀ ਹੈ, 5, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਹਥਿਆਰ ਬਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਣਾ, ਮਿਨੀਮਮ 5 ਵੈਪਨਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 84 ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ 25 ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ यूपी च, बिहार च, और ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਐਂਟਾਇਰ ਟੀਵੀ 24 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਟੀਵੀ 84 ਟੀਮ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਦਾ ਗੁੱਡ ਵਰਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜੀ। ਜੀ ਮਨਮੀਤ ਸੈਗਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਚੋਲੇ, ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਚੋਲੇ ਖੇਲਦੇ ਸਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤੀ ਨਾ ਲੋੜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕਈ ਰਖੇਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋੜ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੇ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਇਸ ਸੰਤ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ਼ਫਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ सलाम इश्ताक लिखते हैं सलाम डॉक्टर साहब और नीलम कौर जी, थैंक यू सो मच। ताहिर दुग्गर जी लिखते हैं डॉक्टर दुनिया का सबसे बड़ा करप्ट मुल्क इंडिया है, उस पर कोई रिपोर्ट नहीं देता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ताहिर डोगर जी, हुण जिवें असीं पहलां ही डिस्कस कीता है, इनफैक्ट क्योंकि ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਕਸਡ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਐਂਟਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਖਾਨ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਸ਼ੋ ਵਿਦ ਅਨਬੇਸਡ ਰਿਵਿਊਜ਼, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੈਸਲ ਮਲਿਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।